Today, what we are explaining here, the sense so how to upload the data from Excel sheet to ClickSense. On top of that, how to build the visualization. Visualization is nothing but bar chart, pie chart, those called as a visuals. Okay. So today we will see the information, right? And everyone should do the whatever I'm giving assignment, right? You have to do. Otherwise, no, you will not get the more insight about this tool. And if you practice only, then only you can remember. Otherwise, you can't remember anything. So you heard, and after a few days back, after some days back, some days, you will forget everything, right? So whenever you will practice, then only you will remember for a long time. So please do practice and please do the assignment, whatever I have given in the classes. Okay, right? Okay. So let me and one more thing. So everyone is completed creating ClickSense app, right? అందరూ ClickSense cloud create చేసారు అకౌంట్ everyone. Yes, bro. Okay. What about Venkatesh? Venkatesh, Lakshmi Narayan, I have created. Shivam Shekhar is fine. And Prince, what about you? Yes, created. Okay. Right, fine. So I think yes, some other guy, Suman is joined, right? Who is Suman? Do you know anyone? Suresh, do you know Suman? No, bro. I don't know, bro. Okay, okay, fine, fine. So what about you, Raghu? Did you created the ClickSense app account? Hello, Raghu? Yeah, he's able to connect. Okay, fine. Okay, let me share my screen. So if you want to log into the Click Cloud, what we have to type? ClickSense Modern Cloud Analytics. Yeah, fine, Raghu. Fine. Yeah. So in that, what we have to choose? ClickSense Modern Analytics. There is a product side. We have to select this URL. Okay. So after that, what we have to do? We have to click on login. Okay. And we have to choose Click Cloud. Now everyone is created account, right? We have to directly do the logins now. So there is no required of sign in. So here we need to provide the details. I think this one is expired. Lakshmi Narayan. I will use yours only. You can also parallelly use. Okay. Okay, bro, no problem. Login. Okay. I think just a minute. Oh, just a minute, guys. I will check the password that I forgot. Hmm. Okay. Yes. It will take us to ClickSense app, right? It will take some time. So meantime, so I have explained you right earlier. So we do have different data sources like Snowflake, SQL, SAP, and Excel. All these things are called as a data sources where they will store their related data, the sense in the form of tables.
right? Okay, fine. So this is the ClickSense app look likes, right? So if you want to go through the demo apps, we have to click on get started. So in this only, these demo apps will be available. Okay, whoever still not covered these demo apps, please cover all these demo apps. Okay, right? So let me go to the home page again. So if you want to create a new app in this Click Cloud, what you have to do? You have to click on add new. There is an option like add new, right? You have to click on this option, add new. So once selected add new, it will give you the multiple pop-ups, right? So in that now, you have to choose new analytical app, okay, right? So here we have to give a name, like I will give demo one. Okay, this description and all not required. So just click on create, okay? So app is loading. So once the app is created, it will show these catalogs, right? So in that now, if you want to load the data, what we have to choose? We have to choose data load editor. By the name itself, it is giving the observation, right? So data load. So whenever we want to load the data from different data sources, we have to choose this data load option. ఓకే మనం ఎప్పుడైతే డిఫరెంట్ డేటా సోర్సెస్ నుంచి డేటాని తీసుకోవాలి క్లిక్ లోకి తీసుకోవాలి అన్నప్పుడు మనం డేటా లోడ్ ఎడిటర్ అనే ఆప్షన్ ని చూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ దట్ ఆప్షన్. ఓకే, ఆ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఓకే, రైట్. సో ఇది స్క్రిప్టింగ్ ఏరియా అనమాట. ఇవన్నీ ఏంటంటే జస్ట్ ఇది అన్నిటికీ కామన్ గా ఉంటుంది, ఇది మెయిన్ స్క్రిప్ట్. సో వాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇక్కడ, సో 1000 కి సపరేటర్ ఇలా ఉండాలి, డెసిమల్ సపరేటర్ ఇవి అంటే వాడు మామూలుగా స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ అనేది మనకు చూపిస్తా ఉంటాడు అనమాట. సో డేట్ ఫార్మాట్ ఎంఎండిడి వైవై ఇలా, టైం ఫార్మాట్ హెచ్ అంటే అవర్స్ మినిట్స్ సెకండ్స్, దెన్ అదే ఫాలోడ్ బై ఏఎం పిఎం ఉంటాయి. సో అవి అన్నమాట. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఏంటంటే జనరల్ మాడిఫైయర్స్ అనమాట. జనరల్ గా సో ఎలా ఉంటాయి ఫార్మాట్స్ అనేవి వాడు చూపిస్తూ ఉంటాడు ఇది. సో ఇది పక్కన పెట్టేస్తే మనం దానికి ఇంకేం చూసుకోవాలంటే, డేటా లోడ్ చేయాలంటే ఎక్సెల్ నుంచి ఒక న్యూ సెక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి. క్రియేట్ న్యూ సెక్షన్. దెర్ ఇస్ ఆప్షన్ లైక్ ప్లస్ రైట్ ఫ్రమ్ ద సెక్షన్స్. సో యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ దట్. ఇప్పుడు కొత్త సెక్షన్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేయాలంటే, ఇక్కడ చూడండి మీరు, క్రియేట్ న్యూ కనెక్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే క్రియేట్ న్యూ కనెక్షన్ క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ షో డిఫరెంట్ డేటా సోర్సెస్. చూడండి నేను చెప్పాను కదా, డేటా సోర్సెస్ అనేవి చాలా ఉంటాయి అసలు. సో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా సోర్సెస్ ఉంటాయి. సో మనకేంటంటే ఇవన్నీ యూజ్ చేయరు. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే శాప్ యూజ్ చేస్తారు, శాప్ అన్న యూజ్ చేస్తారు అనమాట. సో ఈ స్నోఫ్లేక్ చెప్పాను కదా, ఈ స్నోఫ్లేక్. సో మీరు స్నోఫ్లేక్ కనెక్ట్ అవ్వాలనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ బీయింగ్ యూజ్డ్ స్నోఫ్లేక్ యాజ్ ఎ డేటా సోర్స్, మీ ఆర్గనైజేషన్ అనేది స్నోఫ్లేక్ అనేది డేటా సోర్స్ గా యూజ్ చేస్తున్నారంటే అప్పుడు మీకు క్లిక్ చేసి స్నోఫ్లేక్ నుంచే డేటా తీసుకురావాలి కదా, రైట్ గైస్? ఎస్ఆర్ Yes, bro. కదా. Yes, bro. సో అట్ ద టైమ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు చూస్ డేటా సోర్స్ యాజ్ ఏ స్నోఫ్లేక్ మీద క్లిక్ ఇవ్వాలి. ఓకే, వన్స్ క్లిక్ ఇస్తే అది ఏమేమి అడుగుతుంది, ఇది చాలా సింపుల్. ఇవన్నీ కూడా ఇదన్నీ వన్ టైం అనమాట. సో ఏం అడుగుతుంది చూడండి ఇక్కడ, సర్వర్. ఇవన్నీ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉండవు, ఎందుకంటే ఇదంతా ఏంటంటే ఇది ఇట్ హ్యాస్ టు బి పెయిడ్. అంటే చాలా అమౌంట్ పే చేయాలి వీటిని కొనాలంటే, మనం ఇప్పుడు కొనలేము. బట్ ఏంటంటే జస్ట్ ఏమేమి ఇవ్వాలనేది నేను ఒక ఓవర్ ఇస్తున్నా. ఇక్కడ సర్వర్ అనేది వాళ్ళే ఇస్తారనమాట. వాళ్ళ లింక్ ఉంటది, క్లౌడ్ లింక్. ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ cloud.com అని, అక్కడ కూడా snowflake.com అని ఉంటాయి అనమాట వాళ్ళ కంపెనీ నేమ్ తో. సపోజ్ కేఎస్సి అనుకో, కేఎస్సి అనేది వన్ ఆఫ్ ది కంపెనీ, కేఈఎన్ కేఎస్సి snowflake.com అని వాళ్ళ కంపెనీ నేమ్ తో ఒక స్నోఫ్లేక్ కి ఒక సర్వర్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుని ఉంటారు. ఓకే, ఆ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట. ఆ లింక్ అది కూడా క్లౌడే కదా. స్నోఫ్లేక్ ఈజ్ ఆల్సో క్లౌడ్ వర్షన్ అనమాట.
సో ఇలాంటి లింక్ ఒకటి ఉంటుంది, ఆ లింకే ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకే. సో అది అవన్నీ మళ్ళీ ఏంటంటే మీరు ప్రాజెక్ట్ లో వెళ్ళిన పాటే వాళ్ళు ఇస్తారు. సో అదే పెద్ద విషయం కాదు. సో దీస్ ఆర్ వన్ టైం అనమాట. సో డేటాబేస్ కూడా వాళ్ళు చెప్తారు అనమాట, ఏ డేటాబేస్ అనేసి. ఓకే. సో వేర్ హౌసెస్ కూడా వాళ్ళు చెప్తారు, రోల్ నేమ్ కూడా వాళ్ళు ఇస్తారు. సో ఇవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత మనకి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కూడా మనం ఉంటాయి కదా. వన్స్ నువ్వు ఆర్గనైజేషన్ వెళ్ళిన తర్వాత నీకు జీమెయిల్ అన్నీ ఇస్తారు కదా, నీ జీమెయిల్. లేకపోతే కొన్నిసార్లు నీ యూజర్ నేమ్ తో కాకుండా ఒక సర్వీస్ అకౌంట్ అని ఉంటుంది, అంటే అందరూ అదే యూజ్ చేస్తారు అనమాట. సో ఎందుకంటే నువ్వు వెళ్ళిపోతే మళ్ళా వాళ్ళకి క్రెడెన్షియల్స్ ఇవి కష్టం కదా. ఆ రిపోర్ట్ అనేది నీ క్రెడెన్షియల్స్ తో ఉంటాయి. వన్స్ అది ఫెయిల్ అయిపోద్ది, నీవు వెళ్ళిపోతే వాళ్ళు కూడా డియాక్టివేట్ చేశారనుకోండి నీ అకౌంట్ క్రెడెన్షియల్స్, అప్పుడు ఈ రిపోర్ట్ ఫెయిల్ అయింది, ఎందుకంటే నీ ఐడితో డేటా తీసుకొచ్చావు కాబట్టి. అందుకనే వాళ్ళు ఒక్కోసారి సర్వీస్ అకౌంట్ అనేది ఉంటుంది, అది ఎవడైనా వాడచ్చు. అది దానికంటూ ఇది, అది ఎంప్లాయీ ఐడి కాదు, అది సర్వీస్ అంటే ఉన్న ఎవరైనా వాడచ్చు. సో ఎవడ పోయినా కూడా దానికి ఇబ్బంది రాదు. అది సర్వీస్ అకౌంట్ అంటే. అది యూజ్ చేసి ఏం చేయాలంటే జస్ట్ ఇక్కడ క్రియేట్ అని కొట్టేస్తే ఆటోమేటిక్ గా కనెక్షన్ క్రియేట్ అయింది. అక్కడ టేబుల్స్ అవన్నీ చూపిస్తే అవి లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒకసారి లాస్ట్ లో ఒకసారి రియల్ టైమ్ లో చూపిస్తాము. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే ఇది ప్రాసెస్. ఓకే. జస్ట్ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా కంపెనీ వాళ్ళే ఇస్తారు. సో ఇవి మనం ప్రొవైడ్ చేసి క్రియేట్ కొడితే అకౌంట్ క్రియేట్ అయింది. టెస్ట్ కనెక్షన్ చేసి క్రియేట్ కొడితే సో ఆ లింక్ అనేది క్రియేట్ అయింది అనమాట స్నోఫ్లేక్ కి, క్లిక్ చేసి కి. సో తర్వాత మనం టేబుల్స్ ఫుల్ చేసుకోవచ్చు, వాళ్ళు చెప్పిన టేబుల్స్. ఓకే. ఇది ఇది కూడా నేను ప్రాక్టికల్ చూపిస్తాం, కానీ నాట్ నౌ. సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్స్ అయిన తర్వాత ఒకసారి, లేకపోతే మిడిల్ ఆఫ్ ద సెషన్స్ లో ఒకసారి చూపిస్తాం ప్రాక్టికల్. అంటే యాక్చువల్ గా ఆర్గనైజేషన్ లో వాళ్ళ యూఆర్ఎల్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేసి ఎవ్రీథింగ్ విల్ షో యాజ్ ఎ ప్రాక్టికల్. ఓకే. రైట్. ఓకే. సో ఇది మనకి ఇప్పుడు అవైలబుల్ లో ఉండేది ఏంటంటే ఎక్సెల్. ఎక్సెల్స్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద డేటా సోర్స్ కదా. సో ఇప్పుడు ఎక్సెల్ తో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఇవన్నీ శాప్ అన్న, స్నోఫ్లేక్, అమెజాన్ సర్వీసెస్, ఇవన్నీ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే క్రియేట్ న్యూ కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ విత్ ఏ స్నోఫ్లేక్, యూ హ్యావ్ టు చూజ్ డేటా ఫైల్. ఓకే. ఇక్కడ డేటా ఫైల్స్ లో మనము ఎక్సెల్ ని పుల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ ఆప్షన్ ద్వారా. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి. సో ఈ డేటా అంతా ఎక్కడ స్టోర్ అయిందంటే, మనం వాట్ ఎవర్ వీ హావ్ పుల్ ద డేటా ఫ్రమ్ డేటా సోర్స్ టు క్లిక్స్, ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద క్లిక్ డేటా సోర్సెస్. అంటే క్లిక్ వాళ్ళకి కూడా ఒక డేటా స్టోర్స్ అనే స్టోరేజ్ ఉంటాయి, అక్కడ ఈ డేటా అంతా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఇక్కడ ఫ్రీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఈ ఫ్రీ అకౌంట్ కూడా వాళ్ళు మనకు కొంచెం మెమొరీ అనేది ఇచ్చి ఉంటారు, అప్పుడే మనము ఆ ఎక్సెల్ సీట్ డేటాని ఇవన్నీ కూడా క్లిక్సెన్స్ యాప్ లో స్టోర్ చేసుకోగలుగుతాం కదా. సో మనకి ఏ దానికైనా యాప్ కి మెమొరీ అనేది అవసరం. సో ఓకే. సో మెమొరీ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకని మనము చెప్తాను ఆ మెమొరీ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్. సో ఇవన్నీ అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూస్ లో, ఒకసారి మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ప్రజెంట్ అయితే ఈ డేటా ఫైల్స్ నుంచి మనం ఏం పుల్ చేసుకోవచ్చు చెప్పండి. ఏ డేటా పుల్ చేయొచ్చు, ఏ డేటా సోర్స్ పుల్ డేటా. Excel sheets, Oracle database, ఇది అన్ని Snowflake database. ఇవి డేటా కరెక్షన్స్. ఎక్సెల్, వరాకెల్, స్నోఫ్లేక్, శాప్ అనే ఇవన్నీ. సో ఎక్సెల్ అనేది ఇది ఒకటే డేటా ఫైల్స్ ద్వారా మనం ఫుల్ చేసుకోవచ్చు ఎక్సెల్స్. ఓకే. సో Okay. ఇప్పుడు ఒకసారి క్లిక్ చేద్దాం. లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్. ఓపెన్ అయింది కదా. సో ఏంటంటే ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చామంటే ఒకసారి మళ్ళీ ఇది ఒకసారి క్యాన్సిల్ చేస్తాను. సో లెట్ మీ క్యాన్సిల్ తీసుకోండి. క్యాన్సిల్. ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ సెలెక్ట్ డేటా అని ఉంది కదా, ఇక్కడ మీరు డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వాలి. ఓకే. ఇది ఓపెన్ అవ్వాలంటే, ఈ విండో ఓపెన్ అవ్వాలంటే, సో వీ హ్యావ్ టు డబుల్ క్లిక్ ఆన్ సెలెక్ట్ డేటా. సో దెన్ ఓన్లీ దిస్ విండో విల్ బి పాప్డ్ అప్. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ నుంచి ఏమడుగుతుంది, ఇక్కడ డ్రాప్ ఏ ఫైల్ హియర్ టు క్లిక్ టు సెలెక్ట్ ఏ ఫైల్. అంటే మనం ఏదన్నా కూడా ఒక ఎక్సెల్ సీట్ ని ఏదైనా కూడా మనము మన లోకల్ సిస్టమ్ నుంచి క్లిక్ చేసి క్లౌడ్ లోకి తీసుకురావాలంటే సో ఈ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాలన్నమాట, డ్రాప్ ఏ ఫైల్ అనే ఆప్షన్. సో ఈ ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేశారనుకోండి, సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి, మన లోకల్ ఫైల్, లోకల్ కంప్యూటర్ లో ఉన్న ఫైల్స్ ని మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు డౌన్లోడ్స్ కి వెళ్తే నేను కూడా మీకు ఆల్రెడీ ఇది ఈ రోజు ఈ డేటాస్ అన్ని, అదే ఎక్సెల్ ఫైల్ షీట్స్ అన్ని మీకు ఇస్తాను, మీరు మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో ఐఎమ్ జస్ట్ చూసింగ్ శాంపిల్ సూపర్ స్టోర్. శాంపిల్ సూపర్ స్టోర్ ని చూస్ చేసుకుంటాను. సో తర్వాత ఏం చేస్తున్నావు, ఓపెన్. రైట్.
ఇప్పుడు శాంపిల్ సూపర్ స్టోర్ డేటా అనేది లోడ్ అవుతుంది ఇక్కడ క్లిక్సెన్స్ లైక్. ఓకే, రైట్. దెన్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి, దెన్ వన్స్ లోడ్ అయిన తర్వాత సెలెక్ట్ అనేది ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చూపిస్తుంది అంటే అది శాంపిల్ సూపర్ స్టోర్ డేటాలో ఏవే టేబుల్స్ ఉన్నాయో అవి చూపిస్తుంది. సో చూద్దాం, లెట్స్ సి ఇన్ దట్ ఈస్ ఇన్ ఎక్సెల్. సో ఆ శాంపిల్ సూపర్ స్టోర్ మనం ఎక్సెల్ లో ఎలా ఉందో చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది అనమాట. సో లెట్ మీ ఓపెన్ దట్ శాంపిల్ సూపర్ స్టోర్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఈ శాంపిల్ సూపర్ స్టోర్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి. ఇక్కడ ఈ సీట్ కదా, ఆర్డర్స్ అనే ఒక సీటు, రిటర్న్స్ అనేది ఒక సీటు, పీపుల్ అనే సీట్. బట్ వన్స్ మీరు లోడ్ చేసేటప్పటికి ఇది ఒక టేబుల్ అనమాట ఇప్పుడు. సో ఆర్డర్స్ అనేది ఒక టేబుల్, ఓకే, రిటర్న్స్ అనేది ఒక టేబుల్, పీపుల్ అనేది ఒక టేబుల్. సో ఆర్డర్స్ టేబుల్స్ లో వీటిని అన్నిటి ఏమంటారు చెప్పండి, కాలమ్స్ అంటారు అనమాట. సో ఇవన్నీ రోస్, మిగతా అన్ని రోస్, రైట్. రైట్, ఈ ఫస్ట్ ఉండేది హెడర్ అనేది కాలం అయింది, మిగతా అన్ని రోస్ అంటారు అనమాట. సో ఇది ఒక టేబుల్ అనమాట, ఆర్డర్స్ అనేది ఒక టేబుల్. సో ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఏ టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఎక్సెల్ లో. మనకి శాంపిల్ సూపర్ స్టోర్ మనం చూస్ చేసుకున్నాం కదా, దాంతో ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి టేబుల్స్. వాట్ ఆర్ ద టేబుల్స్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్? Orders, returns, people. Orders, returns, people. పీపుల్, రైట్. ఎస్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు మనకు ఈవెన్ ఇన్ ద క్లిక్సెన్స్ ఆల్సో ఇట్ విల్ షో దోస్ టేబుల్స్. ఈ మూడు టేబుల్స్ అది చూపిస్తుంది అనమాట క్లిక్సెన్స్ లో. సపోజ్ యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మీరు యూ జస్ట్ వాంట్ టు సెలెక్ట్ ఆర్డర్స్ అండ్ రిటర్న్స్ టేబుల్ అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఆ రిటర్న్స్ టేబుల్ మీద క్లిక్ ఇస్తే ఆ రెండు టేబుల్స్ మాత్రమే లోడ్ అవుతాయి, పీపుల్ టేబుల్ అనేది లోడ్ అవ్వదు. ఓకే. సో ఇక్కడ ఒకవేళ మీకు ఆర్డర్స్ కూడా అవసరం లేదు, ఓన్లీ యూ జస్ట్ వాంట్ టు టేక్ దిస్ రిటర్న్స్ టేబుల్ ఓన్లీ, దెన్ యూ నీడ్ టు అన్చెక్ దిస్ ఆర్డర్స్ టేబుల్, అంతే కదా. సో ఆర్డర్స్ టేబుల్ అన్చెక్ చేశారు అనుకోండి, రిటర్న్ టేబుల్ ఒక్కటే లోడ్ అయిపోద్ది అనమాట. సో అది. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, ఈవెన్ మనకు స్నో ఫ్లేక్ లో కూడా చాలా నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి, దాంతో మీకు ఏ రిక్వైర్డ్ అయ్యే టేబుల్స్ మాత్రం మనం లోడ్ చేసుకోవాలి. అది. సో మనకి ఓకే, లెట్స్ లోడ్ ఆర్డర్స్ అండ్ రిటర్న్స్ టేబుల్ ఫర్ నౌ అండ్ పీపుల్స్ టేబుల్ ఆల్సో. ఈ త్రీ టేబుల్స్ మనం లోడ్ చేద్దాం. ఓకే. సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసిన వెంటనే మనం ఏం చేయాలి, ఇన్సర్ట్ స్క్రిప్ట్ అనేది చేయాలన్నమాట. సో ఇక్కడ చూస్తే నేను ఈ స్క్రిప్ట్ అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇన్సర్ట్ స్క్రిప్ట్ అనేది చేసిన వెంటనే చూడండి, ఇక్కడ లోడ్. ఇప్పుడు మామూలుగా మనకి నేనేం చెప్పా, ఎస్క్యూఎల్ క్లిక్సెన్స్ అనేది సిమిలర్ గా ఉంటుంది. సో మనకి ఎక్సెల్ లో మామూలుగా సెలెక్ట్ అని రాస్తాం, దాని బదులు ఇక్కడ ఏం రాసాం చెప్పండి, లోడ్ అనేది రాసాం. సెలెక్ట్ కాలం నేమ్స్, ఈవెన్ ఎస్క్యూఎల్ లో కూడా కాలం నేమ్స్ ఇంతే కదా, రో ఐడి, ఆర్డర్ ఐడి ఇలా రాయాలంటే అలానే రాయాలి. సో ఇక్కడ కాబట్టి ఇక్కడ డబుల్ కోట్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేసామంటే, ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఈ సెగ్మెంట్ కి డబుల్ కోట్ యూజ్ చేయాల, రో ఐడికి డబుల్ కోట్ ఎందుకు యూజ్ చేసాం చెప్పండి ఒకసారి. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ యూ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసి చెప్పండి ఎందుకు యూజ్ చేయలేదు. సెగ్మెంట్ కి వీళ్ళు డబుల్ కోట్ యూజ్ చేయలే, బట్ రో ఐడికి డబుల్ కోట్ యూజ్ చేశాడు, ఎందుకు చెప్పండి. వీటన్నిటికి కానీ సెగ్మెంట్, కంట్రీకి, సిటీకి, స్టేట్ కి, వీటికి ఏది కూడా డబుల్ కోట్ అనేది యూజ్ చేయలేదు. బట్ రో ఐడి, ఆర్డర్ డేట్, షిప్ డేట్ వీటికే డబుల్ కోట్ యూజ్ చేశాడు. సో వై ఇట్ ఈస్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్, రైట్. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసి చెప్పండి. ఐడీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి డబుల్ కాలమ్స్ ఇచ్చాడు. స్టేట్, సెగ్మెంట్ ఇవన్నీ ఒకటే ఉంటాయి కాబట్టి సింగిల్ కాలమ్. ఎస్, దట్స్ ద కరెక్ట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ సెగ్మెంట్ అనేది సింగిల్ వర్డ్, రైట్. ఈ రో ఐడి అనేది టూ వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో టూ వర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు మామూలుగా అది రో ఐడి అనేది అంతా కూడా ఒకటే కాబట్టి ఇక్కడ అది ఏంటంటే దానికి ఈ టూ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం అదే ఒకటిగా అది కన్సిడర్ చేయాలంటే, ఒకే కాలం నేమ్ గా కన్సిడర్ చేయాలంటే అది డబుల్ కోట్స్ లో ఇస్తేనే అది రో ఐడి అనేది ఒక కాలం లాగా కన్సిడర్ చేస్తుంది. లేకపోతే అది ఏమనుకుంటుంది అంటే రో సపరేట్ గా, ఐడి సపరేట్ గా ఉంటుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్ డబుల్ కోట్స్ ఇట్ విల్ త్రో అన్ ఎర్రర్. చూడండి, అది ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఏ ఐడి ఈస్ డిఫరెంట్, రో ఈస్ డిఫరెంట్, రైట్. బట్ రో ఐడి ఈస్ ద సేమ్ కాలం నేమ్ ఉంది. రో ఐడి అనేది ఒక కాలం నేమే, బట్ కానీ మీరు డబుల్ కోట్లు ఇవ్వకపోతే ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది కాబట్టి రోకి ఐడికి దట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ టూ వర్డ్స్, రెండు వర్డ్స్ లాగా కన్సిడర్ అయ్యి అది ఎర్రర్ ఇస్తుంది. సో ఇప్పుడు అది సింగిల్ వర్డ్ లా కన్సిడర్ అవ్వాలంటే డబుల్ కోట్స్ లో ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇదే స్క్రిప్టింగ్ అంటే. సో ఇదంతా స్క్రిప్ట్ కోడ్ అనమాట.
సో అదర్వైజ్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇంకొకటి కూడా ఉంది దానికి. ఈ బ్రాకెట్స్ లో ఇచ్చారు అనుకోండి, సో అప్పుడైనా ఇది వర్క్ అయిపోద్ది అనమాట. సో ఇలా అయినా ఇవ్వచ్చు, డబుల్ కోర్స్ లో అయినా ఇవ్వచ్చు. ఎయిదర్ విల్ గివ్ ఇన్ దీస్ బ్రాకెట్స్. ఓకే, రైట్, అండర్స్టూడ్. సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మనం ఇదే స్క్రిప్ట్ అనమాట. సెలెక్ట్, చూడండి, జస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై టు కంపేర్ ఎస్క్యూఎల్ అండ్ క్లిక్ సెన్స్, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ అనమాట. సో ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మామూలుగా ఎస్క్యూఎల్ లో కూడా మనం ఏదన్నా కాలమ్స్ లోడ్ చేయాలనుకోండి, సెలెక్ట్ ఆర్డర్ ఐడి, ఆర్డర్ డేట్, రైట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఇస్తాం కదా. ఇక్కడ కూడా అంతే చూడండి, సెలెక్ట్ బదులు ఇక్కడ లోడ్ వాడాడు. ఇవన్నీ కాలం నేమ్స్, రైట్, ఇవన్నీ కాలం నేమ్స్. ఇక్కడ ఫ్రమ్, ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ ఏమైందంటే, ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఫైల్ పాత్ ఇస్తారు అంతే కదా. మనం ఎక్సెల్ కదా మనం లోడ్ చేసింది, అది శాంపిల్ సూపర్ స్టోర్ కదా దాని నేమ్, డాట్ ఎక్స్ఎల్ ఎక్స్, ఇది దాని పాత్ అనమాట. ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ బదులు పాత్ అనేది లోడ్ చేస్తారు. ఆ టేబుల్ నేమ్ ఏంది, సో ఇక్కడ ఏదైతే టేబుల్ ఉందనుకో ఆ టేబుల్ నేమే తీసుకుంటది. ఇక్కడ ఏముంది చెప్పండి, ఆర్డర్స్ అని ఉంది కదా, సో ఆర్డర్స్ అనేది తీసుకుంటది అనమాట. ఓకే, సో దీన్ని మనం మార్చాలి అనుకోండి, ఈ టేబుల్ నేమ్ ఇలా కాదు, ఇలా ఆర్డర్స్ డాలర్ వద్దు, మనకి వేరే నాకు నచ్చిన టేబుల్ నేమ్ వేలో కావాలనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు జస్ట్, సో ఇక్కడ ఆర్డర్స్, ఆర్డర్స్ టేబుల్ అని పెట్టాలనుకోండి. సో ఇది ఇప్పుడు దీన్ని, ఈ దీని టేబుల్ నేమ్ ఏంటంటే ఇలా ఉండదు అనమాట. లేకపోతే డిఫాల్ట్ గా దాని టేబుల్ నేమ్ ఇది తీసుకుంటది. సో ఇప్పుడు మనం మార్చేసాం దాన్ని, ఎలా అంటే ఆర్డర్స్ టేబుల్ లాగా మార్చేసాం. సో ఇది టేబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలంటే. సో సపోజ్ మీరు ఏదన్నా ఈ కంట్రీ కస్టమర్ నేమ్ ఉంది కదా, దీన్ని జస్ట్ రీనేమింగ్ చేయాలనుకోండి, కస్ట్ నేమ్ అన్నట్టుగా. సో యాజ్ కస్ట్ నేమ్, కస్ట్ నేమ్ ఏమని మీరు ఎస్క్యూఎల్ లో కూడా రీనేమింగ్ చేయాలంటే ఏం చెప్పండి, దానికి సింటాక్స్. ఎనీవన్, ఎనీవన్ ఆఫ్ యూ? సపోజ్ As ఎస్క్యూఎల్ only. యాజ్ ఓన్లీ, రైట్, అంతే ఇక్కడ కూడా యాజ్. సో ఎస్క్యూఎల్ లో ఏదన్నా కాలం నేమ్ మనం రీనేమింగ్ చేయాలనుకుంటే ఏమి వాడాలి, యాజ్ అనేది వాడాలి. సో ఇక్కడ కూడా అంతే సేమ్. సో ఇక్కడ ఏమైంది ఇంకా, ఇక్కడ కూడా వీటికి కూడా నేమింగ్ చేంజ్ చేయాలంటే పైన ఎలా చేంజ్ చేసామో అలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో సో వన్స్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేద్దాం అంటే, ఇప్పుడు ఇది డేటా లోడ్ చేయాలి కదా. సో ఇక్కడ వన్స్ ఈ టేబుల్స్ మనం తీసుకున్నాం. సో ఇది అంతా స్క్రిప్టింగ్ అనమాట, దీన్నే స్క్రిప్ట్ అంటారు అనమాట. ఇదంతా స్క్రిప్టింగ్ కోడ్. సో దీంతో చాలా చాలా చేయొచ్చు. సో స్టెప్ బై స్టెప్ విల్ డిస్కస్ ఫర్దర్. ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో మనం చాలా డిస్కస్ చేస్తాం. ఈ రోజు క్లాస్ లో ఏంటంటే, ఒక యాప్ లోకి ఎలా ఎక్సెల్ నుంచి డేటా తీసుకురావచ్చు, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ హౌ టు బిల్డ్ ద విజువలైజేషన్, అది మనం ఈరోజు క్లియర్ చేస్తే మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది క్లిక్ సెన్స్ అంటే ఏంటి, సో ఎలా యాప్ లో ఎలా విజువలైజేషన్ క్రియేట్ చేస్తాం అనేది. ఓకే, సో వన్స్ ఇలా మనం అన్ని చేసిన తర్వాత లోడ్ చేయాలి. ఇక్కడ లోడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, సో ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ ద ఆప్షన్ రైట్ గైస్, లోడ్ డేటా. సో ఎస్ దీన్ని బ్రో. లోడ్ డేటా ఎస్ ఆప్షన్ బ్రో. వెంటనే ఇదేం చేస్తుంది, అదే డేటాని లోడ్ చేస్తారు అనమాట. సో ఇక్కడ లోడ్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ యు సి ఒక ఎర్రర్ అనేది ఉంది ఇక్కడ, సింథటిక్ కీ అనేది వచ్చిందా లేదా. సో ఆర్ ఏబుల్ టు సీ రైట్, రైట్, సింథటిక్ కీ ఎర్రర్. ఇక్కడ వార్నింగ్స్ లో సింథటిక్ కీ అని వచ్చింది కదా. ఎస్ బ్రో. ఓకే, సో దీన్ని ఏంటంటే క్లోజ్ వెన్ సక్సెస్ఫుల్ కంటిన్యూ. ఓకే, దాన్ని ఏం చేద్దామంటే, సో ప్రజెంట్ ఏంటంటే సింథటిక్ కీ అనేది ఎలా క్రియేట్ అయ్యింది, సో దానివల్ల డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి, అవన్నీ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఫర్ నౌ ఏంటంటే, ఇక్కడ టూ కాలం నేమ్స్ ఉన్నాయి, సేమ్ కాలం నేమ్స్, ఈ టేబుల్ ఆ టేబుల్, ఆర్డర్ ఐడి రీజియన్ లో. ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది ఆర్డర్ ఐడి, వేర్ ఈజ్ ఆర్డర్ ఐడి, పైన Sort. పైన ఉంది. ఆర్డర్ ఐడి రీజియన్ ఉంది, రీజియన్ కూడా ఉంది కదా. ఫస్ట్ ఈ రీజియన్ కి ఎలా రీనేమ్ చేద్దాం అంటే, యాజ్ రెగ్ అని పెడదాం. ఇది మీకు సింథటిక్ కీలో మళ్ళీ చెప్తాను అనమాట, సింథటిక్ కీ ఎందుకు ఫామ్ అయింది, దాన్ని ఎలా రిమూవ్ చేయొచ్చు అనేది. సింథటిక్ కీ అనేది సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఎందుకు ఫామ్ అయింది అంటే, ఒక టూ టేబుల్స్ కి మోర్ దెన్ వన్ కాలం సేమ్ కాలం నేమ్ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు సింథటిక్ కీ ఫామ్ అయింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆర్డర్ ఐడి రీజన్ అనేవి ఉన్నాయి కదా రెండు,
ఈ రెండు కూడా దీంతో కూడా ఉన్నాయి, ఈ టేబుల్లో కూడా కదా, అందుకని సింథటిక్ కీ ఫామ్ అయింది. అది ఫర్దర్ గా డిస్కస్ చేద్దాం, అది ఒక సపరేట్ సినారియో, సపరేట్ సెక్షన్ లో డిస్కస్ చేయాలి అది. ఇట్ విల్ టేక్ అట్లీస్ట్ 30 to 40 minutes అనమాట. సో అది సపరేట్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు లోడ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు సింథటిక్ కీ అనేది రాదు ఇష్యూ, మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తారు అలా ఎలా రిమూవ్ చేయాలి. సింథటిక్ కీస్ కి రిమూవ్ చేసే వేస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. లెట్ మీ లోడ్ ద డేటా అగైన్. ఓకే, ఐ జస్ట్ స్పీక్ దిస్. ఓకే, సక్సెస్ఫుల్లీ ఫినిష్ అయిపోయింది కదా, రైట్. సో ఫినిష్ సక్సెస్ఫుల్లీ, జస్ట్ ఇంకా ఫినిష్ అయిపోయింది కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ఇప్పుడు వన్స్ ఇలా డేటా లోడ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు డేటా మోడల్ అనేది చూడాలి. సో డేటా మోడల్ చూడాలంటే ఏం చేయాలంటే, డేటా మోడల్ వ్యూయర్లో క్లిక్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో డేటా మోడల్ వ్యూయర్లోకి వెళ్తే చూద్దాం. సో డేటా మోడలింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి డేటా మోడలింగ్ ఎలా ఉందంటే, సో దీనికి ఈ రెండింటికి రీజన్ కి కనెక్ట్ అయింది. చూడండి ఇక్కడ రెండు కీస్ అనేవి హైలైట్ అయితే దాని ఎదురుగా అది ఉంటది అనమాట. చూడండి ఈ రెండు టేబుల్స్ రీజన్ కి రిలేషన్షిప్ ఇది నథింగ్ బట్ అసోసియేషన్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, ఈ రెండు టేబుల్ దేని మధ్య క్రియేట్ అయింది చెప్పండి? ఆర్డర్ ఆర్డర్ ID. ఐడి, ఆర్డర్ ఐడి, ఆర్డర్ రెడీ. ఆర్డర్ ఐడి. సో ఈ రిలేషన్షిప్ అనేది ఎందుకు అవసరం? వై రిలేషన్షిప్ యాజ్ నీడ్ టు బి క్రియేటెడ్ బిట్వీన్ టూ టేబుల్. ఒక రెండు టేబుల్ మధ్య రిలేషన్షిప్ ఎందుకు అవసరం అది ఫస్ట్ మీకు తెలియాలి. సో రిలేషన్షిప్ అనేది ఎందుకు అవసరం అంటే, లెట్స్ డిస్కస్ నౌ. సో ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తే, సపోజ్ లెట్ మీ ఫుల్ ద ఎక్సెల్ షీట్. ఇప్పుడు సో ఒక ఎంప్లాయీ టేబుల్ అనేది ఉంది. సో ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి డీటెయిల్స్. ఎంప్లాయ్, ఎంప్లాయ్ నేమ్, ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయ్ నేమ్, ఐడి, ఎంప్లాయీ ఐడి Employee ఉంటది, ID, employee name, నేమ్ ఉంటది, designation, డిపార్ట్మెంట్ ఉంటది, డెసిగ్నేషన్ ఉంటది. డెసిగ్నేషన్, ఓకే ఫైన్. అడ్రస్, salary, చాలా ఉంటుంది. శాలరీ అనేది మన సపరేట్ ఆన్లైన్. టేబుల్ అనుకోండి. శాలరీ టేబుల్ అనేది సపరేట్, శాలరీ అనేది సపరేట్ టేబుల్ అనుకోండి. సో ఈ శాలరీ టేబుల్లో మళ్ళీ ఏముంటది, ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంటది. సో ఇయర్ ఉంటది, ఏ ఇయర్ లో ఎంత శాలరీ అనేది దానికి అంతే కదా, ఇయర్ వైజ్ శాలరీ, రైట్. ఓకే, ఇది టూ టేబుల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఎంప్లాయీ ఐడి 100 లెట్స్ కన్సిడర్ ఎంప్లాయీ నేమ్ సురేష్. డిపార్ట్మెంట్ జస్ట్ అనలిటిక్స్ కాబట్టి అనలిటిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి ఏడి అని పెడదాం. సో డెసిగ్నేషన్ వచ్చేసి బిజినెస్ అనలిస్ట్, సో బిఏ అని పెడదాం. ఓకే, సో రైట్. సో లెట్స్ టేక్ ఏ వన్ మోర్ ఎంప్లాయీ ఐడి డీటెయిల్స్ 1001. లెట్స్ కన్సిడర్ సాయి. డిపార్ట్మెంట్ ఏడి, ఇతను కూడా బిజినెస్ అనలిస్ట్. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి ఇక్కడ 100 ఉంది. ఆ ఇయర్ 2024 లో శాలరీ ఎంత ఉంది? ఒక 12 LPA. అంటే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ 12 LP అంటే ఇట్లా ఉండదు, మామూలుగా ఎలా రాయాలంటే 12 lakhs రాదు, రాద్దాం మినిట్ గా. క్లాసులో ఉన్న వైపు లో వాళ్ళు చేస్తారు. యా, సారీ ఫర్ ద ఇంటరప్షన్. ఎస్, ఇప్పుడు బ్రో బ్రో హలో. ఐఎమ్ శేఖర్. ఎస్, ఇది ఆటో జనరేటెడ్ సెక్షన్ పడింది బ్రో, లాక్ దాన్ని ఎలా తీసే? ఏంటి దేనికి లాక్పడింది? మీరు చెప్తున్నారు, మేము చేసుకుంటూ వచ్చాను కదా ల్యాప్టాప్ లో. ఇది ఆటో మనం సెక్షన్స్ కింద మెయిన్ సెక్షన్ తీసుకుంటాం కదా, ఎస్, అది ఆటో జనరేటెడ్ సెక్షన్ పడింది, లాక్ పడింది. లాక్పడింది. ఓకే, విల్ డిస్కస్ దట్ లేటర్. సో నేను తర్వాత నీకు సపరేట్ కనెక్ట్ అయ్యి చూద్దాం సార్ ఏం చేసావు. ఓకే, రైట్. మళ్ళీ ఒకసారి నీతో సపరేట్ కనెక్ట్ అవుతాలే, ఇప్పుడు జస్ట్ మళ్ళీ ఇదంతా ఇంటరప్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఓకే బ్రో, ఓకే. రైట్. సో 101 కి ఒక 10 lakhs అనుకోండి శాలరీ, ఒక 10 lakhs అనుకుంటే ఇప్పుడు మనకు చూడండి. సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా వాడు ఏమి ఒక టేబుల్ విజువల్ తీసుకొని, మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఒక టేబుల్ విజువల్ తీసుకోండి. సో టేబుల్ విజువల్ లో తీసుకొని వాడు ఏమడిగాడు మనకి, ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, వాళ్ళ శాలరీ ఎంతో అడిగాడు కదా.
అని అడిగినప్పుడు మీరు ఒక టేబుల్ నుంచి అది చూపించగలుగుతారా? సో వాడు ఏమడిగాడంటే రిక్వైర్మెంట్ ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, వాళ్ళ శాలరీ ఎంతో నాకు కావాలి అని అడిగాడు. ఓకే, సో అప్పుడు మీరు చూపించగలుగుతారా? ఒకే టేబుల్ నుంచి చూపించగలుగుతారా ఆ రిక్వైర్మెంట్ ని? నో బ్రో, నో. ఎందుకు? వై? డిఫరెంట్ కదా, టేబుల్స్, 2 టేబుల్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్ ఈ టేబుల్ నుంచి తీసుకోవచ్చునా, బట్ శాలరీ అనేది ఏ టేబుల్ నుంచి తీసుకోవాలి? ఈ టేబుల్ నుంచే రావాలి కదా, ఎస్, రైట్? ఎస్ బ్రో. గైస్ ప్లీజ్ బీ రెస్పాన్సివ్. కొంచెం రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి, ఎందుకంటే సో అప్పుడే కొంచెం బాగుంటుంది క్లాసెస్ కూడా. ఇట్ షుడ్ బి ఇంటరాక్టివ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ 2 టేబుల్స్ మధ్య నుంచే మనకి రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఫుల్ అయింది. సో అదర్వైజ్ ఫుల్ఫిల్ కాదు కదా. సో వాడు ఏమడిగాడు? సో ఫర్ సపోజ్ లెట్స్ చేంజ్ ఎంప్లాయీ ఐడి కాకుండా, సో ఎంప్లాయీ నేమ్, వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ ఏది, సో వాళ్ళ శాలరీ ఏది అని అడిగాడు. వాళ్ళ శాలరీ ఎంత చూపిండి అని అడిగాడు. సో అలా చూపిమన్నప్పుడు మనం ఎంప్లాయీ నేమ్, సపోజ్ ఈఎంపీ నేమ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాము? ఎంప్లాయీ టేబుల్ నుంచి తీసుకుంటాము. ఓకే, సో డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఎంప్లాయీ టేబుల్ నుంచి తీసుకుంటాం. శాలరీ అనేది ఏ టేబుల్ నుంచి తీసుకోవాలి? శాలరీ టేబుల్ నుంచి. శాలరీ టేబుల్ నుంచి తీసుకోవాలి కదా. ఈ టేబుల్ నుంచి తీసుకోవాలంటే ఈ రెండింటికి రిలేషన్ అనేది ఉండాలి. సో రిలేషన్ ఉంటేనే ఈ డేటా కరెక్ట్ గా చూపిస్తుంది, లేకపోతే అది చూపిలేదు. సో రిలేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక కామన్ ఫీల్డ్ అనేది ఉండాలి. ఈ రెండు టేబుల్లో కామన్ ఫీల్డ్ ఏంటి చెప్పండి? ఎంప్లాయీ ఐడి. ఎంప్లాయీ ఐడి. కామన్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటంటే, సో నేమ్ షుడ్ బి డిఫరెంట్. ఇక్కడ ఎంప్లాయీ కీ అయినా ఉండొచ్చు, ఎంప్లాయీ కీ అయినా ఉండొచ్చు. సో నేమ్ ఒకటే సేమ్ కాదు, డేటా అనేది లోపల ఉన్న డేటా అనేది సేమ్ గా ఉండాలి. అది కామన్ ఫీల్డ్ అంటే. ఓకే, రైట్. ఈ నేమ్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఎంప్లాయీ కీ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి ఉండొచ్చు. బట్ ఈ డేటా ఇన్సైడ్ డేటా చూడు, 100, 101, ఇంకొక ఎంప్లాయీ తీసుకుంటే 102, అలా 103. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అది కామన్ ఫీల్డ్ అనమాట. ఇక్కడ కూడా 102, సో 103 డీటెయిల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది కామన్ ఫీల్డ్ అనమాట. సో కామన్ ఫీల్డ్ అంటే, సో నేమ్, ఒక నేమ్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు, బట్ డేటా డేటా అనేది ఇన్సైడ్ ఆ కాలమ్స్ యొక్క డేటా అనేది సిమిలర్ గా ఉండాలి. లెట్స్ కన్సిడర్ శివ ఎంప్లాయీ, ఇక్కడ ఆమ్, సోము. సో వాళ్ళ డీటెయిల్ తీసుకున్నా కూడా మనకు కూడా ఇక్కడ కూడా ఏంటి, సో శివ, సోము. సో ఒక శాలరీ ఒక ర్యాండమ్ గా ఎంటర్ చేసాం. రూపాయి కూడా పెట్టలేదు. సో 20 రూపాయలు. ఇలా చూస్తే చూడండి, సో ఇక్కడ ఈ ఎంప్లాయీ కీ అనేది, ఎంప్లాయీ అనేది కామన్ కాలం బిట్వీన్ దీస్ 2 టేబుల్స్, రైట్? ఎందుకంటే ఈ రెండిట్లో కూడా డేటా అనేది సిమిలర్ గా ఉంది కదా, రైట్ గైస్? ఎస్ బ్రో. ఎస్. ఓకే, ప్లీజ్ జాయిన్ ద సెకండ్ లింక్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ టు ఎక్స్పైర్. Yeah, drop from here and join from the second link. Okay, so yep. ఇక్కడ డ్రాప్ అయ్యే సెకండ్ లింక్ కనెక్ట్ అవ్వండి. లక్కీ అండ్ రఘు.